हेलो स्टूडेंट्स मजाમાં તો આજનો આપણો ટોપિક છે ગતિકીને આધારે પ્રક્રિયાઓના પ્રકાર। તો મિત્રો બે પ્રકારની પ્રક્રિયાઓની આપણે અહીંયા વાત કરીશું। સાદી પ્રક્રિયા જેને સિમ્પલ રિએક્શન કહેવામાં આવે છે એના વિશેની આપણે ડિટેલની અંદર ચર્ચા કરીશું અને પછી આપણે વાત કરીશું જટિલ પ્રક્રિયા અથવા સંકીર્ણ પ્રક્રિયા જેને કોમ્પ્લેક્સ રિએક્શન કહેવામાં આવે છે એના વિશેની આપણે મિત્રો ચર્ચા કરીશું। क्लियर है विद्यार्थी मित्रों आगळना जे रासायनिक गतिकीना विडियोनो अभ्यास ना कर्यो होय तो मित्रों आपणी चेनल है J.M.Arodia तो मित्रों आना ऊपर सर्च करशो तो रासायनिक गतिकीना लेक्चर 1, 2 અને 3 जे आपणे ऑलरेडी अपलोड करेला है त्याथी तमे अभ्यास करी सको छो। क्लियर है तो हवे आपणे स्टार्ट करिए आपना टॉपिक गतिकीने आधारे प्रक्रियाना प्रकार। तो मित्रों एक तो आपणे अहींया वात करीशुं सादी प्रक्रिया। सादी प्रक्रिया ने एक बीजा नामथी पण आपणे ओळखीए छीए जेने आपणे कहीशुं प्राथमिक प्रक्रिया अथवा तो एने प्रारंभिक प्रक्रिया पण कहेवामां आवे। तो दरेक विद्यार्थी मित्रों नोट और पेन लई ले अने छेल्ले सुधी विडियोनो अभ्यास करे अने जे भी अहींया पॉइंट लखवामां आवे दरेके दरेक पॉइंट पोतानी नोटबुकना अंदर लखे। क्लियर है तैयार छो तो हवे आपणे स्टार्ट करिए। रेडी चलो हवे सादी प्रक्रिया कोने कहेवाय तो मित्रों जे प्रक्रिया एक ज तबक्कामां थाय तो ए जे प्रक्रिया ने आपणे कई प्रक्रिया कहीशुं सादी प्रक्रिया। मतलब ए छे कि एवी प्रक्रिया कि जे एक ज तबक्कामां थाय छे। दाखला तरीके अहींया रिएक्टन्स मतलब प्रक्रियक छे प्रक्रियकमांथी डायरेक्ट निपज बनी जाय। प्रक्रियक हतो एमांथी प्रोडक्ट बनी मतलब कि रिएक्टन्समांथी प्रोडक्ट बन्युं तो प्रक्रियकमांथी निपज बनी। वच्चे कोई मध्यवर्तीनी रचना ना थाय वच्चे कोई मध्यवर्ती ना बने तो ये जे प्रक्रिया है आने आपणे कहीशुं एक ज तबक्कामां प्रक्रिया थई तो एवी प्रक्रियाने आपणे सादी प्रक्रिया कहीशुं। तो पहलो पॉइंट दरेक विद्यार्थी नोट करे सादी प्रक्रिया मतलब कि जे प्रक्रिया एक ज तबक्कामां थाय तेवी प्रक्रिया ने सादी प्रक्रिया कहे छे। क्लियर मतलब सादी प्रक्रिया नो मतलब ए छे कि जेने आपणे कहीशुं सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन एक ज तबक्कामां जे प्रक्रिया थती होय एवी प्रक्रिया ने आपणे सादी प्रक्रिया कहीशुं। मतलब ए थयो अर्थ एनो ए छे कि प्रक्रियकमांथी डायरेक्ट शुं बनी जाय निपज। सपोज आपणे सादी प्रक्रिया माटे कोई ग्राफ दर्शावो होय तो अहींया हूँ रिएक्टन्स मतलब कि प्रक्रियक लઉં तो एमांथी डायरेक्ट अहींया शुं बनी जाय प्रोडक्ट बने। कोई मध्यवर्तीनी रचना अहींया ना थाय कोई वच्चे मध्यवर्ती प्रोडक्ट न बने डायरेक्ट रिएक्टन्समांथी प्रोडक्ट बनी जाए तो एने आपणे कहीशुं सादी प्रक्रिया। क्लियर है तो बीजो पॉइंट आपणे अहींया ए लखीशुं कि सादी प्रक्रियामां मध्यवर्ती बनतो नथी। सादी प्रक्रियामां मध्यवर्तीनी रचना मध्यवर्ती मतलब इंटरमीडिएट नी रचना थती नथी। क्लियर है मध्यवर्ती बनशे नहीं प्रक्रियकमांथी डायरेक्ट शुं बनी जशे निपज बनशे। तीजा नंबरनो पॉइंट मित्रों खास इम्पोर्टंट है कि सादी प्रक्रियामां प्रक्रियानो वेग लखवो होय तो ए प्रक्रियानो वेग ए फक्त प्रक्रियकनी सांद्रता पर ज आधार राखे छे। अहींया पॉइंट आपणे एड करीए सादी प्रक्रियामां प्रक्रिया वेग ए
ફક્ત પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા પર આધાર રાખે છે. આનો મતલબ એ છે મિત્રો કે આપણે જ્યારે વેગ નિયમની વાત કરી હતી લેક્ચર નંબર 3ના અંદર, તો એમ આપણે વાત કરી કે પ્રક્રિયાનો વેગ એ પ્રક્રિયક અને નિપજની કંઈક સાંદ્રતાના ઘાતાંકના સમપ્રમાણ હોય છે. મતલબ કે પ્રક્રિયાનો વેગ પ્રક્રિયક અને નિપજ બંનેની સાંદ્રતા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે અથવા તો આધાર રાખે છે. પરંતુ જો પ્રક્રિયા સાદી હોય તો સાદી પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયાનો વેગ એ ફક્ત કોના ઉપર આધાર રાખશે? પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા પર આધાર રાખશે, નિપજની સાંદ્રતા પર આધાર રાખશે નહીં. સપોઝ હું અહીંયા એક પ્રક્રિયા લખું, અહીંયા એક પ્રક્રિયા છે, મતલબ A વત્તા B એમાંથી અહીંયા નિપજ બને છે C વત્તા D. હવે આપણને અહીંયા કહી દે કે આ સિમ્પલ રિએક્શન છે, આ સાદી પ્રક્રિયા છે. તો સાદી પ્રક્રિયા, હવે આનો પ્રક્રિયાનો વેગ લખવો છે તો હું અહીંયા પ્રક્રિયા વેગ બરાબર કે ક્લિયર A⁴x અને અહીંયા B⁴y ક્લિયર. અહીંયા હું C અને Dનો અહીંયા C અને D લખવામાં આવશે નહીં. કેમ? કારણ કે C અને D જે નિપજ છે અને જો પ્રક્રિયા સાદી હોય તો પ્રક્રિયાનો વેગ જે છે એ ફક્ત પ્રક્રિયક જે છે એની સાંદ્રતા પર જ આધાર રાખીએ. તો અહીંયા આપણે આ બંને પોઈન્ટ છે તે આપણે લખી શકીએ ઓનલી રિએક્ટન્સ ક્લિયર છે. ત્રીજા નંબરનો પોઈન્ટ, જો કોઈ સિમ્પલ રિએક્શન છે, સિંગલ સ્ટેપમાં થાય છે, સાદી પ્રક્રિયા છે, પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે, તો એનો પ્રક્રિયાનો વેગ એ ફક્ત પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા પર આધાર રાખે, નિપજની સાંદ્રતા પર આધાર રાખશે નહીં. ક્લિયર. આગળનો પોઈન્ટ મિત્રો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સાદી પ્રક્રિયા માટે. સાદી પ્રક્રિયામાં તત્વયોગમિતીય ગુણાંક પ્રક્રિયકના તત્વયોગમિતીય ગુણાંક જેને આપણે સ્ટોઇકિયોમેટ્રી કહીએ છીએ, જેને આપણે ટૂંકમાં SC વડે દર્શાવીશું, એ જ પ્રક્રિયાનો ક્રમ હોય છે. મિત્રો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જો કોઈ રિએક્શન, કોઈ પ્રક્રિયા સાદી પ્રક્રિયા છે તો એ સાદી પ્રક્રિયાના અંદર આપણે પ્રક્રિયા ક્રમ કોને માનીશું? તો જે પ્રક્રિયકના તત્વયોગમિતીય ગુણાંક હોય છે એ તત્વયોગમિતીય ગુણાંક જે પ્રક્રિયાનું શું હોય છે? ક્રમ હોય છે. અહીંયા આપણે ઉદાહરણથી સમજીએ કે સપોઝ અહીંયા 2A વત્તા B એમાંથી કંઈક નિપજ બને છે અને અહીંયા આપણને આપી દે કે આ પ્રક્રિયા જે છે એ સાદી પ્રક્રિયા છે. તો હવે આનો પ્રક્રિયાનો વેગ લખવો છે. તો મિત્રો આપણે લખી શકીએ પ્રક્રિયા વેગ. તો પ્રક્રિયા વેગ બરાબર કે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઉપર પ્રક્રિયાનો ક્રમ કેટલો લેશું? તો જનરલી આપણે વાત કરી કે પ્રક્રિયાનો ક્રમ પ્રાયોગિક રીતે નક્કી થાય છે, પરંતુ જો પ્રક્રિયા સાદી પ્રક્રિયા હશે તો એમાં જે તત્વયોગમિતીય ગુણાંક હશે એ જ એનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ હશે. જે પોઈન્ટ આપણે અહીંયા લખ્યો છે કે જે તત્વયોગમિતીય ગુણાંક હોય છે એ જ શું કહેવાય છે? એનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ ગણાય છે. તો અહીંયા એનો તત્વયોગમિતીય ગુણાંક કેટલો છે? 2. તો અહીંયા પ્રક્રિયાનો ક્રમ કેટલો થશે? 2. અને બીનો તત્વયોગમિતીય ગુણાંક કેટલો છે? 1. તો અહીંયા પ્રક્રિયાનો ક્રમ કેટલો થશે? 1. તો મિત્રો સાદી પ્રક્રિયાના અંદર આપણે પ્રક્રિયાનો ક્રમ જોઈને કહી શકીએ છીએ. ક્લિયર છે કે જે તત્વયોગમિતીય ગુણાંક હોય એ જ એનું શું હોય છે? પ્રક્રિયાનો ક્રમ હોય છે. ક્લિયર છે પોઈન્ટ? દરેક વિદ્યાર્થીને આ પોઈન્ટ ક્લિયર થઈ ગયો. સાદી પ્રક્રિયા જે હોય એના અંદર જે તત્વયોગમિતીય ગુણાંક હોય છે એ જ એનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ હોય છે. અહીંયા પ્રશ્ન પૂછે 2A + B એમાંથી P. અચ્છા, અહીંયા આપણને આપશે કૌંસના અંદર કે પ્રક્રિયા સંકીર્ણ છે કે સાદી છે, એ આપણને અહીંયા ઉલ્લેખ કરશે. ક્લિયર? તો પ્રક્રિયાને જોઈને આપણે મતલબ કે કહી નહીં શકતા કે આ પ્રક્રિયા સાદી છે કે સંકીર્ણ છે, પરંતુ એ આપણને અહીંયા ઉલ્લેખ કરશે. ક્વેશ્ચન પૂછવો હોય તો એને ઉલ્લેખ અહીંયા કરી દીધો કે પ્રક્રિયા સાદી છે, અથવા તો પ્રારંભિક લખે અથવા તો પ્રાથમિક લખે, કોઈ પણ લખે.
તો અહીંયા જે તત્વયોગમિતીય ગુણાંક જે છે મિત્રો એ જેનો શું ગણાશે પ્રક્રિયાનો ક્રમ. હવે આપણને લખે 2a + b એમાંથી p અને અહીંયા આપે સાદી પ્રક્રિયા અને પછી પ્રશ્ન પૂછાય કે આ જે પ્રક્રિયા કયા ક્રમની પ્રક્રિયા છે. તો આનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ 2 + 1 કેટલા થશે 3. તો આ પ્રક્રિયા કયા ક્રમની પ્રક્રિયા ગણાશે ત્રીજા ક્રમની પ્રક્રિયા છે. n = 2 + 1 બરાબર કેટલા થશે તો આ પ્રક્રિયા કયા ક્રમની ગણાશે ત્રીજા ક્રમની ગણાશે. એક બીજું ઉદાહરણ આપણે લઈએ H2 + I2 એમાંથી 2H. હવે અહીંયા આપણને પૂછાય કે આનો પ્રક્રિયા વેગ લખો. તો આપણે પ્રક્રિયા વેગ લખીશું પ્રક્રિયા વેગ બરાબર k H2 ની x અને I2 ની અહીંયા y. જ્યાં સુધી ઉલ્લેખ નહીં કરે ત્યાં સુધી આપણે પ્રક્રિયાનો ક્રમ લખી શકતા નથી. પણ જો હવે અહીંયા ઉલ્લેખ કરે કે આ સાદી પ્રક્રિયા છે તો મિત્રો જે પ્રક્રિયકની તત્વયોગમિતીય ગુણાંક છે એ જેનો શું બની જશે પ્રક્રિયાનો ક્રમ બનશે. તો અહીંયા પ્રક્રિયાનો ક્રમ 1, અહીંયા પણ પ્રક્રિયાનો ક્રમ 1, મતલબ આ પ્રક્રિયા કયા ક્રમની થઈ 1 + 1 બરાબર દ્વિતીય ક્રમની છે. ક્લિયર છે. તો સાદી પ્રક્રિયાના અંદર પ્રક્રિયા જોઈ અને આપણે એનો પ્રક્રિયા ક્રમ કહી શકીએ છીએ કે આનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ કેટલો હશે. તો પ્રક્રિયક જે છે એનો જે તત્વયોગમિતીય ગુણાંક હશે એ જ એનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ હશે. અને સાદી પ્રક્રિયા હોય એમાં પ્રક્રિયકો જ લખવામાં આવે છે, નિપજો લખવામાં આવતા નથી. ક્લિયર છે પોઈન્ટ. તો સાદી પ્રક્રિયા પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજા નંબરની આપણે પ્રક્રિયાની વાત કરીએ તો સંકીર્ણ પ્રક્રિયા અથવા એને જટિલ પ્રક્રિયા પણ કહેવાય છે. જટિલ પ્રક્રિયા જેને આપણે કોમ્પ્લેક્સ રિએક્શન પણ આપણે કહીએ છીએ. ક્લિયર. તો મિત્રો અહીંયા સમજીએ કે સંકીર્ણ પ્રક્રિયા કોને કહેશું. તો એવી પ્રક્રિયા કે જે એક કરતો વધારે તબક્કામાં થાય. સપોઝ હું અહીંયા પ્રક્રિયા લખું એમાંથી બી બને, બીમાંથી સી અને સીમાંથી શું બને અહીંયા ડી. તો મિત્રો આ જે પ્રક્રિયા લખી તો તમે જોઈને પણ કહી શકો છો કે આ પ્રક્રિયા અલગ અલગ તબક્કામાં થાય છે. પ્રક્રિયા કયા તો એમાંથી શું બન્યું બી, પછી બીમાંથી સી બને છે અને સીમાંથી શું બને છે નિપજ ડી. તો આ અલગ અલગ તબક્કામાં જે પ્રક્રિયા થાય છે એવી પ્રક્રિયાને આપણે કઈ પ્રક્રિયા કહેશું સંકીર્ણ પ્રક્રિયા અથવા તો જટિલ પ્રક્રિયા કહેશું. ક્લિયર છે. તો પહેલો પોઈન્ટ આનો આપણે એ લખીએ કે જે પ્રક્રિયા એક કરતો વધારે તબક્કામાં થતી હોય તેવી પ્રક્રિયાને સંકીર્ણ પ્રક્રિયા કહે છે. ક્લિયર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. મતલબ ટૂંકમાં આપણે કહી શકીએ કે સંકીર્ણ પ્રક્રિયા અથવા જટિલ પ્રક્રિયા મતલબ મલ્ટી સ્ટેપ રિએક્શન. મલ્ટી સ્ટેપ મતલબ કે એક કરતો વધારે તબક્કામાં જે પ્રક્રિયા થતી હોય એને જ આપણે શું કહીએ છીએ સંકીર્ણ પ્રક્રિયા. પહેલો પોઈન્ટ દરેક વિદ્યાર્થીને ક્લિયર છે. તો મિત્રો તમે કહી શકો છો કે સંકીર્ણ પ્રક્રિયામાં મધ્યવર્તીની રચના થાય કે ના થાય. તો જવાબ છે કે મધ્યવર્તીની રચના થશે. સપોઝ આ પ્રક્રિયા એક કરતો વધારે તબક્કામાં થાય છે. આ તો છે પ્રક્રિયક, લાસ્ટના અંદર જે બની એને આપણે શું કહેશું નિપજ, અને આ બી અને સી જે છે એને આપણે શું કહેશું મધ્યવર્તી. ક્લિયર. તો આપણે બીજો પોઈન્ટ અહીંયા લખીએ મધ્યવર્તીની રચના થાય છે. ક્લિયર. આ પ્રક્રિયામાં મધ્યવર્તી કોણ છે તો આ પ્રક્રિયામાં મધ્યવર્તી બી અને સી છે. ક્લિયર. પ્રક્રિયા કોણ છે એ અને નિપજ કોણ છે ડી. મધ્યવર્તી એ એવું મતલબ કે સંયોજન છે કે જે પ્રક્રિયા દરમિયાન મતલબ કે દેખી શકતા નથી પરંતુ એ હાજર હોય છે. જેમ કે એમાંથી ડાયરેક્ટ ડી બને પણ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બનશે. એથી ડી બને, બીથી સી બને અને સીથી ડી બને. ક્લિયર છે. તો મધ્યવર્તીની રચના થશે, એક કરતો વધારે તબક્કામાં પ્રક્રિયા થશે. મિત્રો ત્રીજો પોઈન્ટ જે છે કે સંકીર્ણ જે પ્રક્રિયા જે છે
એનો જે તબક્કા તો હશે ત્યારે જ આપણે એને સંકીર્ણ પ્રક્રિયા કહીએ છીએ. તો સંકીર્ણ પ્રક્રિયાના દરેક તબક્કા જે છે એ સાદી પ્રક્રિયા તરીકે વર્તે છે. સમજો આને શું કહેવા માગું છું. સપોઝ આ સંકીર્ણ પ્રક્રિયા અલગ અલગ તબક્કામાં થાય છે. એમાંથી બી બને છે તબક્કો 1, બીમાંથી શું બને છે સી તબક્કો 2, અને સીમાંથી શું બને છે ડી, અને આપણે તબક્કો 3. તો આ એક આખી સંકીર્ણ પ્રક્રિયા હતી અને એના અલગ અલગ તબક્કા છે. તો આ દરેક તબક્કો જે છે મિત્રો એ કોના તરીકે વર્તે છે? આને આપણે એક સાદી પ્રક્રિયા કહેશું, આને પણ આપણે સાદી પ્રક્રિયા કહેશું, આને પણ આપણે શું કહેશું? સાદી પ્રક્રિયા કહેશું. મતલબ એ છે કે સંકીર્ણ પ્રક્રિયાનો દરેક તબક્કો સાદી પ્રક્રિયા તરીકે વર્તે છે. ક્લિયર છે? સંકીર્ણ પ્રક્રિયાનો દરેક તબક્કો સાદી પ્રક્રિયા સિમ્પલ રિએક્શન તરીકે વર્તે છે. ક્લિયર? હવે જાણે એક કરતાં વધારે તબક્કામાં પ્રક્રિયા થાય તો એમાંથી જે તબક્કો સૌથી ધીમો હશે એ પ્રક્રિયાનો વેગ પણ નક્કી કરશે અને પ્રક્રિયાનો ક્રમ પણ નક્કી કરશે. એટલા માટે સૌથી ધીમા તબક્કાને આપણે વેગ નિર્ણાયક તબક્કો કહીએ છીએ. ક્લિયર? આ પોઈન્ટને સમજો. અહીંયા હું હવે લખાવું છું, પછી આપણે એની સમજૂતી આપીએ છીએ કે જો એક કરતાં વધારે તબક્કામાં પ્રક્રિયા થતી હોય ત્યારે સૌથી ધીમો તબક્કો એ સંકીર્ણ પ્રક્રિયાનો વેગ નક્કી કરે છે. તેથી સૌથી ધીમા તબક્કાને વેગ નિર્ણાયક તબક્કો કહે છે. વેગ નિર્ણાયક તબક્કો, જેને ટૂંકમાં મતલબ કે રેટ ડિટરમાઇન સ્ટેપ ક્લિયર કહે છે. RDS રેટ ડિટરમાઇન સ્ટેપ કહે છે. ક્લિયર છે? તો આ પોઈન્ટને હવે આપણે સમજીએ, આ બંને પોઈન્ટને, કે સંકીર્ણ પ્રક્રિયાનો દરેક તબક્કો એ સાદી પ્રક્રિયા તરીકે વર્તે છે અને જે સૌથી ધીમો તબક્કો હોય છે એ ધીમો તબક્કો આખી સંકીર્ણ પ્રક્રિયાનો વેગ નક્કી કરે છે. માટે સૌથી ધીમા તબક્કાને આપણે શું કહીએ છીએ? વેગ નિર્ણાયક તબક્કો. તો આ પોઈન્ટને હવે મિત્રો આપણે અહીંયા સમજીએ. અહીંયા હું એક સંકીર્ણ પ્રક્રિયા લઉં. સપોઝ A+2B એમાંથી C. તો પ્રક્રિયા જોઈ તો આપણે કહી નહીં શકતા કે આ પ્રક્રિયા સાદી છે કે સંકીર્ણ છે. તો આપણને અહીંયા કૌંસમાં આપી દીધું સંકીર્ણ પ્રક્રિયા છે. ક્લિયર? હવે સંકીર્ણ પ્રક્રિયા છે એટલે તરત જ આપણને આઈડિયા આવશે કે આ પ્રક્રિયા એકથી વધારે તબક્કામાં થતી હશે. કેટલા તબક્કામાં થાય છે એ આપણને ઉલ્લેખ કરશે તો જ આપણને આઈડિયા આવશે. આપણે જોઈને પણ કહી નહીં શકતા કે આ એક તબક્કામાં થશે કે બે તબક્કામાં થશે. ક્લિયર છે? તો ચલો એને અહીંયા આપણને ક્વેશ્ચનના અંદર તબક્કા પણ લખી આપે. તબક્કો 1 એમાંથી બી બને છે, A+B રિએક્ટેડ કરી ડી મતલબ કે ડી બને છે, અને તબક્કા 2માં તબક્કો 2 એમાંથી D+B એની પ્રક્રિયા કરી અને શું બને છે? નિપજ. તો આટલો ડેટા આપેલો છે તો શું આ જોઈને આપણે કહી શકીએ કે આ પ્રક્રિયા કેટલા તબક્કામાં થાય છે? 2 તબક્કામાં થાય છે. એનો મતલબ કે એક કરતો વધારે તબક્કામાં આ પ્રક્રિયા થાય છે એટલે પ્રક્રિયા કઈ ગણાશે? સંકીર્ણ પ્રક્રિયા. ક્લિયર છે? બીજો પોઈન્ટ, હવે આ પ્રક્રિયા આપણને અહીંયા પૂછે કે આ જે સંકીર્ણ પ્રક્રિયા છે એનો વેગ લખો. આના માટે પ્રક્રિયા વેગ લખો. તો મિત્રો અહીંયા આપણને પ્રક્રિયા વેગ લખવો હોય તો અહીં જે તબક્કા જે છે એના અંદર આપણને ઉલ્લેખ કરવો પડશે. ઉલ્લેખ એ કરશે, સપોઝ અહીંયા આપણને આપી દે કે આ ધીમો તબક્કો અને અહીંયા આપી દે આ ઝડપી તબક્કો. હવે મિત્રો સમજો
સંકીર્ણ પ્રક્રિયાનો મતલબ શું છે? એક કરતો વધારે તબક્કામાં જે પ્રક્રિયા થાય એને કહેવાય સંકીર્ણ પ્રક્રિયા. ક્લિયર છે? બીજો પોઈન્ટ, સંકીર્ણ પ્રક્રિયાના અંદર જે દરેકે દરેક તબક્કા છે, તબક્કો 1 છે, તબક્કો 2 છે, આ દરેકે દરેક તબક્કો એ કઈ પ્રક્રિયા તરીકે કામ કરે છે? તો એક સાદી પ્રક્રિયા તરીકે વર્તે છે. જાણે પણ વાત આવશે સાદી પ્રક્રિયાની એટલે તમને તરત જ આઈડિયા આવી જવો જોઈએ કે પ્રક્રિયાનો ક્રમ આપણે જોઈને નક્કી કરી શકીએ. અચ્છા, અહીંયા સંકીર્ણ પ્રક્રિયામાં આપણે અહીંયા જોઈ તત્વયુગ્મિતીય જોઈને પ્રક્રિયાનો ક્રમ નક્કી કરી શકતા નથી. કેમ? કારણ કે સંકીર્ણ પ્રક્રિયા જે છે એના જે પ્રક્રિયકો છે એના તત્વયુગ્મિતીય ગુણાંકને પ્રક્રિયા ક્રમ સાથે કોઈ સંબંધ નથી. ધ્યાન આપજો, પોઈન્ટ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કહું છું. સંકીર્ણ પ્રક્રિયા જે છે એ પ્રક્રિયાના અંદર જે પ્રક્રિયકો છે, આ પ્રક્રિયકોના જે તત્વયુગ્મિતીય ગુણાંકો છે એ પ્રક્રિયાના ક્રમ સાથે કોઈ સંબંધ નથી. ક્લિયર છે? તો કારણ કે સંકીર્ણ છે. હવે બીજો પોઈન્ટ છે કે આ પ્રક્રિયાના અલગ અલગ તબક્કા આવે, તબક્કો 1 અને તબક્કો 2. તબક્કો 1 અને તબક્કો 2 તો સંકીર્ણ પ્રક્રિયાનો દરેક તબક્કો શેના તરીકે વર્તે છે? તો જવાબ છે કે સાદી પ્રક્રિયા તરીકે વર્તે છે. મિત્રો, અહીંયા આપણને કોઈ પૂછે કે તબક્કો 1 જે છે એનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ કેટલો થાય? તો તબક્કો 1 તો દરેક તબક્કો સાદી પ્રક્રિયા તરીકે વર્તે છે અને સાદી પ્રક્રિયાના અંદર પ્રક્રિયકના જે તત્વયુગ્મિતીય ગુણાંક હોય છે એ જ પ્રક્રિયાનો ક્રમ હોય છે, જે આપણે સાદી પ્રક્રિયામાં ભણ્યા. તો મિત્રો, આ તબક્કાનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ પૂછે તો 1 + 1 = 2. આ પ્રક્રિયાનો તત્વયુગ્મિતીય ગુણાંક પ્રક્રિયાનો ક્રમ પૂછે તો આપણે 1 + 1 બરાબર કેટલા થશે? 2. ક્લિયર છે એટલે સુધીની વાત? તો દરેક તબક્કો કોના તરીકે વર્તે છે? સાદી પ્રક્રિયા. હવે પોઈન્ટ મિત્રો એ છે કે આ પ્રક્રિયા જે છે એનો મતલબ કે આ સંકીર્ણ પ્રક્રિયાનો પ્રક્રિયા વેગ લખવાનો આપણને પૂછે. અહીંયા આપણને ક્વેશ્ચન કરે આપે અને અહીંયા ક્વેશ્ચન કરે કે રેટ લખો, મતલબ કે આનો પ્રક્રિયાનો વેગ લખો. તો આપણે જે અહીંયા જે પોઈન્ટ લખાયો એમાં શું લખાયું કે જ્યારે પ્રક્રિયા એક કરતો વધારે તબક્કામાં થતી હોય તો જે સૌથી ધીમો તબક્કો હોય એ સંકીર્ણ પ્રક્રિયાનો વેગ નક્કી કરે છે. એટલા માટે સૌથી ધીમા તબક્કાને વેગ નિર્ણાયક તબક્કો કહેવાય છે. તો આ પ્રક્રિયા સંકીર્ણ પ્રક્રિયાનો વેગ કોણ નક્કી કરશે? કે સૌથી ધીમો તબક્કો છે. સૌથી ધીમો તબક્કો છે એ તબક્કાને આપણે શું કહેશું? વેગ નિર્ણાયક તબક્કો, RDS. ક્લિયર? તો હવે આ પ્રક્રિયાનો વેગ લખવાનું કે તો પ્રક્રિયા વેગ R = K, એની પાવર 1 અને બીની પાવર અહીંયા 1 થશે. કયો લખ્યો આ પ્રક્રિયા માટેનો પ્રક્રિયા વેગ? આપણે શું લખ્યું? R = K, એની પાવર 1. કેમ એના ઉપર 1 લખ્યો પ્રક્રિયાનો ક્રમ? કારણ કે દરેક તબક્કો સાદી પ્રક્રિયા તરીકે વર્તે છે. સાદી પ્રક્રિયામાં જે તત્વયુગ્મિતીય ગુણાંક હોય એ જ પ્રક્રિયાનો ક્રમ હોય એટલે એના ઉપર 1 પાવર, બીના ઉપર પણ કેટલો પાવર થશે? 1 થશે. બીજો પ્રશ્ન પૂછે કે આ સંકીર્ણ પ્રક્રિયાનો પ્રક્રિયા ક્રમ જણાવો. તો મિત્રો, જ્યારે પ્રક્રિયા એક કરતો વધારે તબક્કામાં થતી હોય તો સૌથી ધીમા તબક્કો જે છે એનો જે પ્રક્રિયાનો ક્રમ હોય, સૌથી ધીમા તબક્કાનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ હોય એ આખી સંકીર્ણ પ્રક્રિયાનો ક્રમ ગણાશે. તો સૌથી ધીમો તબક્કો કયો છે? આ છે. અને ધીમો તબક્કો છે મતલબ કે દરેક તબક્કો કોના તરીકે વર્તે છે? સાદી પ્રક્રિયા તરીકે. તો આ ધીમા તબક્કાના તત્વયુગ્મિતીય ગુણાંક જો 1 + 1 મતલબ કેટલું થશે? 2. આ જે પ્રક્રિયાનો ક્રમ એ કોનો ગણાશે? તો આખી જે સંકીર્ણ પ્રક્રિયા છે એનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ ગણાશે. દરેક વિદ્યાર્થીને આ પોઈન્ટ ક્લિયર થઈ જશે. ફરીથી રિપીટ કરું, એક કરતો વધારે તબક્કામાં જ્યારે પ્રક્રિયા થતી હોય તો દરેક તબક્કો એ સાદી પ્રક્રિયા તરીકે વર્તે છે. બીજો પોઈન્ટ, એક કરતો વધારે તબક્કામાં જ્યારે પ્રક્રિયા થતી હોય ત્યારે જે સૌથી ધીમો તબક્કો હોય એ ધીમો તબક્કો આખી સંકીર્ણ પ્રક્રિયાનો વેગ નક્કી કરે છે. એટલા માટે ધીમા તબક્કાને વેગ નિર્ણાયક તબક્કો કહેવામાં આવે છે. અને એ ધીમા તબક્કાનો જે પ્રક્રિયાનો ક્રમ હશે એ સંકીર્ણ પ્રક્રિયાનો ક્રમ હશે. તો મિત્રો, આટલા ડેટા આપણને આપે અને પછી આપણને પ્રશ્ન પૂછે કે વેગ અને પ્રક્રિયાનો ક્રમ, તો આપણે જવાબ આપી શકીએ છીએ કે આ પ્રક્રિયા છે એનો પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો છે? કે એની પાવર 1 અને બીની પાવર 1. ક્લિયર છે? અને આ પ્રક્રિયા જે આપેલી છે સંકીર્ણ, એનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ તો અહીંથી જોઈને આપણે નહીં કહી શકતા. ધ્યાન રાખજો, પોઈન્ટ અહીંયા ભૂલ ના થાય. સંકીર્ણ પ્રક્રિયાના અંદર પ્રક્રિયકના તત્વયુગ્મિતીય ગુણાંકનો પ્રક્રિયા ક્રમ સાથે કોઈ સંબંધ
નથી. ક્લિયર છે? તો અહીંયા કોઈ 2 + 1 = 3 એ ખોટું છે. એના તબક્કામાં જવાનું, એમાં જે સૌથી ધીમો તબક્કો હોય એને જોવાનું, સૌથી ધીમા તબક્કાનો જે તત્વ એકમિતીય ગુણાંક હોય એ જે છે એનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ ગણાય. તો ક્લિયર છે પોઈન્ટ? એક એક્ઝામ્પલ હજુ આપણે અહીંયા લખીએ. 3ClO- એમાંથી ClO2 ક્લિયર, ClO3 અને અહીંયા Cl-. ક્લિયર? 2Cl-. આ એક પ્રક્રિયા આપેલી છે. ક્લિયર? અને એ પ્રક્રિયા 2 તબક્કામાં થાય છે. અહીંયા સ્ટેપ 1 મતલબ કે તબક્કો 1 ClO- ક્લિયર, એમાંથી ClO2 માઇનસ, અહીંયા Cl-. બીજો તબક્કો સ્ટેપ 2 ClO2 માઇનસ, ClO માઇનસ, અહીંયા ClO3 માઇનસ પ્લસ અહીંયા શું છે Cl-. અહીંયા આપણને આપી દીધું આ સ્લો છે, ધીમો તબક્કો છે, અને અહીંયા ઝડપી તબક્કો છે. અને અહીંયા આપણને ક્વેશ્ચન કરે છે કે પ્રક્રિયા વેગ લખો અને પ્રક્રિયાનું ક્રમ જણાવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને આ પ્રક્રિયા આપેલી છે. આ જે પ્રક્રિયા આપેલી છે, આ પ્રક્રિયા જે છે એ સંકીર્ણ છે કે સાદી પ્રક્રિયા છે? તો મિત્રો અહીંયા નીચે તબક્કા આપેલા છે. તો પ્રક્રિયા અલગ અલગ તબક્કામાં થાય છે, એનો મતલબ કે આ પ્રક્રિયા કઈ ગણાશે? સંકીર્ણ અથવા તો જટિલ પ્રક્રિયા. ક્લિયર છે? નીચે તબક્કા આપેલા છે તો સિમ્પલ આપણે આઈડિયા લગાવી શકીએ છીએ કે આ પ્રક્રિયા કઈ હશે? જટિલ. ત્યારે તો આ પ્રક્રિયા એકથી વધારે તબક્કામાં થાય છે. ક્લિયર? ચાલો, હવે જટિલ પ્રક્રિયાના અંદર શું તમે અહીંયા જોઈને ડાયરેક્ટ આ પ્રક્રિયાને જોઈ અને શું તમે ડાયરેક્ટ પ્રક્રિયા ક્રમ કહી શકો? તો જવાબ છે કે ના. આપણે આ પ્રક્રિયાને જોઈને પ્રક્રિયાનો ક્રમ નક્કી કરી શકતા નથી. તો હવે જટિલ પ્રક્રિયા માટે પ્રક્રિયાનો વેગ અને પ્રક્રિયાનો ક્રમ નક્કી કરવો હોય તો આપણે ક્યાં જવું પડશે? તો મિત્રો જવાબ એનો એ છે કે જે અલગ અલગ તબક્કામાં પ્રક્રિયા થાય છે એમાંથી જે સૌથી ધીમો તબક્કો છે એને ચેક કરવો પડશે. તો જુઓ મિત્રો, સ્ટેપ નંબર 1 અહીંયા આપેલું છે ધીમો તબક્કો, અહીંયા આપેલું છે ઝડપી તબક્કો. અને આપણે એ પોઈન્ટ ભણી ગયા કે સંકીર્ણ પ્રક્રિયાના દરેક તબક્કા એ કોના તરીકે વર્તે છે? સાદી પ્રક્રિયા. ક્લિયર? આ પણ એક સાદી પ્રક્રિયા છે, આ પણ એક સાદી પ્રક્રિયા છે. સાદી પ્રક્રિયાનો મતલબ એ થશે, સાદી પ્રક્રિયાથી આપણને ફાયદો એ થશે કે આપણે રિએક્શન જોઈ અને પ્રક્રિયાનો ક્રમ કહી શકીશું. ક્લિયર છે પોઈન્ટ? ચલો, તો હવે આ પ્રક્રિયા માટેનો આપણને પૂછેલું છે કે આ પ્રક્રિયાનો વેગ લખો. આ જે પ્રક્રિયા છે એના માટેનો રેટ લખો. તો મિત્રો આનો રેટ લખવો હશે તો આપણે જવું પડશે તબક્કામાં, અને તબક્કામાંથી સૌથી ધીમો તબક્કો ચેક કરવો પડશે. સૌથી ધીમા તબક્કાનો જે પ્રક્રિયાનો વેગ છે એ જ આ પ્રક્રિયાનો પ્રક્રિયા વેગ ગણાશે. તો હું અહીંયા R = K, ClO માઇનસ ધીમો તબક્કો આવશે તો હું લખું R = K ClO માઇનસ. અચ્છા, અહીંયા ઘાત મતલબ કે પ્રક્રિયા ક્રમ કેટલો લખું? તો જે તત્વયુગ્મિતીય ગુણાંક હોય છે એ જ એનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ. કારણ કે સાદી પ્રક્રિયા છે. અને અહીંયા ClO માઇનસ અને અહીંયા પણ કેટલો હશે? પ્રક્રિયાનો ક્રમ 1 આવશે. તો આ જે પ્રક્રિયા વેગ લખ્યો, રેટ ઓફ રિએક્શન જે લખ્યું, કોના માટે લખ્યું? આના માટે. મિત્રો સાદી પ્રક્રિયામાં ફક્ત પ્રક્રિયકો જ લખવામાં આવે છે, એ પોઈન્ટ આપણે બની ગયા. નિપજ લખવામાં આવતી નથી, ઓનલી રિએક્ટન્સ એના અંદર લખવામાં આવે. બીજો પોઈન્ટ અહીંયા પ્રક્રિયાનો ક્રમ પૂછે કે આ જે સંકીર્ણ પ્રક્રિયા છે એનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ, પ્રક્રિયા ક્રમ. તો મિત્રો આનો પ્રક્રિયા ક્રમ કેટલો થશે? 1 + 1 = 2. તો આનો આ જે સંકીર્ણ પ્રક્રિયા છે એનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ કેટલો થશે? 2. ફરીથી એ પોઈન્ટને હું રિપીટ કરું છું, ધ્યાનથી સાંભળો. જ્યારે પ્રક્રિયા 1 કરતાં વધારે તબક્કામાં થતી હોય ત્યારે દરેકે દરેક તબક્કો એ સાદી પ્રક્રિયા તરીકે વર્તે છે. અને 1 કરતાં વધારે તબક્કામાં જે સૌથી ધીમો તબક્કો હોય છે એ પ્રક્રિયા આખા સંકીર્ણ પ્રક્રિયાનો વેગ નક્કી કરે છે. એટલા માટે ધીમા તબક્કાને વેગ નિર્ણાયક તબક્કો કહેવામાં આવે છે. અને ધીમા તબક્કાનો જે પ્રક્રિયાનો ક્રમ હોય છે એ આખી સંકીર્ણ પ્રક્રિયાનો પ્રક્રિયાક્રમ હોય છે. તો મિત્રો જટિલ પ્રક્રિયા જે છે એનો વેગ અને પ્રક્રિયા ક્રમ લખવો હોય તો
તો આપણને આટલા ડેટા આપેલા હોવા જોઈએ. જો આપણને તબક્કા આપેલા ના હોય અને આ ફક્ત જટિલ પ્રક્રિયા અહીંયા આપેલી હોય તો અહીંયા આપણે જોઈને એનો પ્રક્રિયા વેગ પણ લખી નહીં શકતા કે પ્રક્રિયાનો ક્રમ પણ લખી નથી શકતા. જો જટિલ પ્રક્રિયા માટે પ્રક્રિયા વેગ અથવા પ્રક્રિયા ક્રમનો ક્વેશ્ચન એને પૂછવો હોય એક્ઝામિનરને તો એને દરેકે દરેક તબક્કા અહીંયા આપવા જ પડશે. ક્લિયર છે પોઈન્ટ? જટિલ પ્રક્રિયા કોને કહેશું? ચલો હવે મિત્રો એક ટોપિક બીજો આપણે ભણીએ અહીંયા, આણ્વિકતા. આણ્વિકતા તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા હવે ધ્યાન આપે. પહેલાં અહીંયા આપણે એને ડિફાઇન કરીએ, આણ્વિકતા કોને કહેવામાં આવે છે, પછી આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એના ટોપિક મતલબ કે સમજીએ. તો મિત્રો આણ્વિકતાને આપણે પહેલાં અહીંયા વ્યાખ્યા ડિફાઇન કરીએ. પ્રારંભિક પ્રક્રિયાનો મતલબ સાદી પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા પરમાણુ અણુ કે આયનની એવી સંખ્યા કે જે એક સાથે અથડામણ અનુભવે. એક સાથે અથડામણ અનુભવે તેને આણ્વિકતા કહે છે. ક્લિયર? તો પહેલો પોઈન્ટ તો એ છે કે આણ્વિકતા જે ડિફાઇન કરવામાં આવશે એ ફક્ત કોના માટે ડિફાઇન કરવામાં આવશે? સાદી પ્રક્રિયાઓ માટે ડિફાઇન કરવામાં આવશે. જટિલ પ્રક્રિયાઓમાં આણ્વિકતાનો કોઈ અર્થ રહેશે નહીં. ક્લિયર? અને બીજો પોઈન્ટ કે આણ્વિકતા કોને કહેશું? કે એક સાથે કેટલા પ્રક્રિયકના અણુઓ અથડાય છે, કેટલા મતલબ કે પ્રારંભિક પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા પ્રક્રિયકના પરમાણુ અણુ કે આયનની એવી સંખ્યા. ક્લિયર? તો બીજો પોઈન્ટ એ છે કે આણ્વિકતાના અંદર આણ્વિકતા કોની દર્શાવવામાં આવશે? તો ફક્ત પ્રક્રિયકને દર્શાવવામાં આવશે. અને ત્રીજો પોઈન્ટ કે આણ્વિકતા કોને કહેશું? કે પ્રક્રિયકના અણુ છે એ એક સાથે કેટલા અથડાય છે. દાખલા તરીકે 2 પ્રક્રિયકના અણુ એક સાથે અથડાય છે તો એની આણ્વિકતા કેટલી ગણાશે? 2 ગણાશે. 3 પ્રક્રિયકના અણુ એક સાથે અથડાય છે તો એની આણ્વિકતા કેટલી ગણાશે? 3 ગણાશે. તો આણ્વિકતાનો મતલબ એ છે કે પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓમાં ભાગ લેતા પ્રક્રિયકના પરમાણુ અણુ કે આયનની એવી સંખ્યા કે જે એક સાથે અથડામણ અનુભવે. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, ધ્યાન રાખજો. એક સાથે અથડામણ અનુભવતા મતલબ કે પ્રક્રિયકના અણુઓની સંખ્યા જે છે એને આપણે શું કહેશું? આણ્વિકતા. ક્લિયર છે? આપણે એને આ રીતે પણ ડિફાઇન કરી શકીએ. એક સાથે અથડામણ અનુભવતા પ્રક્રિયકના પરમાણુઓની સંખ્યાને આણ્વિકતા કહે છે. કે પ્રક્રિયકના કેટલા અણુ એક સાથે અથડાય છે. અથડાવવું એટલું જરૂરી નહીં. દાખલા તરીકે પ્રક્રિયકના અહીંયા 3 અણુ છે પણ એમાં એવું થાય કે પહેલાં 2 પરમાણુ અથડાયા, પછી આ 2 અથડાયા, પછી આ 2 અથડાયા કે નહીં. એક સાથે એક જ સમયે પ્રક્રિયકના કેટલા અણુ અથડાય છે? સપોઝ એક જ સમયે પ્રક્રિયકના 3 અણુ અથડાય છે તો આની આણ્વિકતા કેટલી ગણાશે? 3. એક સાથે પ્રક્રિયકના 2 અણુ અથડાય છે તો એની આણ્વિકતા કેટલી ગણાશે? 2. ક્લિયર છે? તો એને આપણે આણ્વિકતા મતલબ કે વડે દર્શાવીએ છીએ કે પ્રક્રિયકના એવા અણુઓ કે જે એક સાથે અથડામણ અનુભવે છે. ક્લિયર? તો મિત્રો બીજો પોઈન્ટ અહીંયા ખાસ કે આણ્વિકતા વધારે કેટલા સુધી આપણે દર્શાવીએ છીએ? તો આણ્વિકતા 3 સુધી આપણે દર્શાવીએ છીએ. 3થી વધારે આણ્વિકતા જોવા મળતી નથી. કારણ એનું એ છે કે 3થી વધારે આણ્વિકતા ન જોવા મળે એનું રીઝન એ છે કે 3થી વધારે
પરમાણુઓ પ્રક્રિયકના પરમાણુ એક સાથે અથડાય એની સંભાવના ઓછી છે, એટલા માટે 3થી વધારે આણ્વિકતા જોવા મળતી નથી. ચલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. એક આણ્વીય પ્રક્રિયા. એક આણ્વીય પ્રક્રિયાનો મતલબ એ છે કે જેમાં ફક્ત પ્રક્રિયકનો એક જ અણુ સંકળાયેલો હોય, ફક્ત પ્રક્રિયકનો સંકળાયેલ હોય, એટલે પ્રક્રિયકનો એક જ અણુ સંકળાયેલો હોય. દાખલા તરીકે અહીંયા એમાંથી અહીંયા દાખલા તરીકે બી, તો અહીંયા પ્રક્રિયકનો અણુ કેટલો છે? 1. તો પ્રક્રિયકનો એક જ અણુ છે તો એમાંથી અહીંયા બને છે સપોઝ આ એ છે, એમાંથી બી બને છે. તો પ્રક્રિયકનો એક અણુ સંકળાયેલો છે માટે આની આણ્વિકતા કેટલી ગણાશે? 1 ગણાશે. એનું ઉદાહરણ તો જનરલી જે વિઘટનની પ્રક્રિયાઓ હોય કે પ્રક્રિયકનો એક અણુ એનું વિઘટન થઈ જાય, તો એ વિઘટનની પ્રક્રિયાઓ બધી અહીંયા આપણે મૂકીશું શેના અંદર? તો એક આણ્વીય પ્રક્રિયામાં. ઉદાહરણ તરીકે એમોનિયમ નાઇટ્રાઇટ NH4NO2, એટલે એનું વિઘટન થઈ અને અહીંયા બને છે 2H2. હવે આ રિએક્શન લખે, આ રિએક્શન લખ્યા પછી આપણને પૂછાય કે આ મતલબ આની આણ્વિકતા દર્શાવો, તો આણ્વિકતા કેટલી છે? પ્રક્રિયકનો એક જ અણુ છે એમોનિયમ નાઇટ્રેટ, તો એનો પ્રક્રિયકનો એક અણુ છે માટે આની આણ્વિકતા કેટલી ગણાશે? આણ્વિકતા બરાબર 1. ક્લિયર છે? એક આણ્વીય પ્રક્રિયા કોને કહેવાય? કે જેમાં ફક્ત પ્રક્રિયકનો એક જ અણુ સંકળાયેલો હોય. ક્લિયર? દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા કોને કહેશું? બીજા નંબરમાં દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા. દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયાનો મતલબ એ છે કે દાખલા તરીકે A વત્તા B, એમાંથી અહીંયા નિપજ બને. પ્રક્રિયકના 2 અણુ છે A અને B, આ એક સાથે અથડાય છે. તો પ્રક્રિયકના 2 અણુ એક સાથે અથડાય છે માટે આ પ્રક્રિયા માટે આણ્વિકતા ડિફાઇન કરવી હોય તો આપણે આણ્વિકતા કેટલી લખશું? આણ્વિકતા બરાબર 2. ક્લિયર છે? એનું ઉદાહરણ આપણે અહીંયા લખીએ. H2 + I2 એમાંથી 2HI. ક્લિયર? અહીંયા H2નું એક અણુ, I2નું એક અણુ અને બંને એક સાથે અથડાય. ક્લિયર? તો આની આણ્વિકતા કેટલી થશે? આણ્વિકતા આની થશે 2. ક્લિયર? તો આને દ્વિઆણ્વીય કહેવાય. ક્લિયર? તો પ્રક્રિયકના 2 અણુઓ એક સાથે અથડામણ અનુભવે છે માટે આ પ્રક્રિયાની આણ્વિકતાને જે છે આપણે કેટલા વડે દર્શાવીશું? તો 2 વડે દર્શાવીશું. ક્લિયર છે પોઈન્ટ? ચાલો એના પછી મિત્રો ત્રિઆણ્વીય પ્રક્રિયા. ત્રિઆણ્વીય પ્રક્રિયાનો મતલબ એ છે, સપોઝ હું અહીંયા લખું A + 2B એમાંથી C, મતલબ એક પ્રક્રિયકનો અણુ A, બીજો પ્રક્રિયકનો અણુ B અને અહીંયા ત્રીજો પ્રક્રિયકનો અણુ પણ કયો છે? B. આ 3 પ્રક્રિયકના પરમાણુ જે છે એક સાથે અથડાય. ક્લિયર? 3 પ્રક્રિયકના જે પરમાણુ છે એક સાથે અથડાય છે માટે આને આણ્વિકતા આપણે કેટલી લખીશું? આણ્વિકતા બરાબર અહીંયા શું છે? 3. ક્લિયર છે? અહીંયા 3 પ્રક્રિયકના અણુ જે છે એક સાથે અથડાય છે માટે આની આણ્વિકતા કેટલી થશે? 3. તો મિત્રો આણ્વિકતા આપણે કોને મતલબ કે કહીએ છીએ કે પ્રક્રિયકના અણુઓનું એક સાથે અથડામણ થાય, એ જેટલા પ્રક્રિયકના અણુ એક સાથે અથડાય છે એ અણુઓની સંખ્યા, એ પરમાણુ અથવા અણુઓની સંખ્યા જે છે એને જ આપણે શું કહીએ છીએ? આણ્વિકતા. હવે મિત્રો અહીંયા જે ક્વેશ્ચન પૂછે છે ધ્યાન રાખવાનું કે 3 કરતાં વધારે આણ્વિકતા જોવા મળતી નથી. 3 કરતાં વધારે આણ્વિકતા જોવા મળતી નથી. પ્રશ્ન પૂછે તો આનો જવાબ આપણે શું આપીશું? તો મિત્રો એનો જવાબ એ છે કે 3 કરતાં વધારે પ્રક્રિયકના અણુઓ અથડાય એની સંભાવના ઓછી છે માટે 3 કરતાં વધારે આણ્વિકતા જોવા મળતી નથી. 3 કરતાં વધારે પ્રક્રિયકના અણુઓ એક સાથે
અથડાય તેની સંભાવના ખૂબ જ ઓછી હોય છે, માટે 3 કરતાં વધારે આણ્વિકતા જોવા મળતી નથી. આ પોઈન્ટ પૂછી શકે છે MCQના અંદર, તો ધ્યાન રાખજો કે 3 કરતાં વધારે આણ્વિકતા શા માટે જોવા મળતી નથી. તો મિત્રો એનો જવાબ એ છે કે 3 કરતાં વધારે પ્રક્રિયકના પરમાણુ અથડાવવું એટલું જરૂરી નહીં. આણ્વિકતામાં એક સાથે અથડાવવું એ જરૂરી છે. આણ્વિકતા 10 ક્યારે કહેશું આપણે કે 10 પરમાણુઓ પ્રક્રિયકના જે છે એક સાથે અથડાય. એક જ સમયે પ્રક્રિયકના 10 પરમાણુ એક સાથે અથડાઈ જાય તો એની આણ્વિકતા આપણે 10 ગણીશું. ક્લિયર? હવે 2 પરમાણુ હોય તો એની એક સાથે અથડાવાની એની સંભાવના તો છે. 3 પરમાણુ છે, ચલો 3 અક્ષીસ પરથી આપણે વિચારીએ, એક અહીંયાથી, એક અહીંયાથી, એક અહીંયાથી, એક પરમાણુ અહીંયા તો એક અહીંયા તો એક અહીંયા તો, બરાબર. તો એ 3 પરમાણુ એક સાથે અથડાય એની પણ સંભાવના છે. પણ 3 કરતાં વધારે પરમાણુઓ જે છે એનું એક જ સમયે એક સાથે અથડામણ થાય એની સંભાવના ઓછી થતી જાય છે, માટે 3 કરતાં વધારે આણ્વિકતા જોવા મળતી નથી. ક્લિયર છે? બીજો પોઈન્ટ મિત્રો એ છે કે આણ્વિકતા જે છે એ કદાપી ઋણ ના હોય કે શૂન્ય ના હોય, ઓછામાં મતલબ કે ધન જ હોય છે. જે રીતે પ્રક્રિયાનો ક્રમ હતો, પ્રક્રિયાનો ક્રમ ઋણ પણ હોય, શૂન્ય પણ હોય, ધન પણ હોય, અપૂર્ણાંક પણ હોય. આણ્વિકતા કદાપી શૂન્ય કે ઋણ હોય નહીં. ક્લિયર? આણ્વિકતા હંમેશા ધન પૂર્ણાંક જ હોય છે. તો અહીંયા આણ્વિકતા હંમેશા ધન પૂર્ણાંક સંખ્યા હોય છે. શૂન્ય, ઋણ કે અપૂર્ણાંક હોઈ શકે નહીં. આણ્વિકતા એક પરમાણુ હશે તો એની આણ્વિકતા 1 થઈ જશે. 2 પરમાણુ હશે એક સાથે અથડાય છે તો એની આણ્વિકતા 2 થશે. એવું તો બનશે નહીં કે એક અડધો એટમ હતો અને એક આખો એટમ હતો એટલે આણ્વિકતા ડોટ થઈ ગઈ. એવું તો બનવાનું નથી. ક્લિયર? તો આણ્વિકતા હંમેશા જે હશે ધન પૂર્ણાંક જ હશે, ઋણ બી નહીં હોય, શૂન્ય પણ નહીં હોય. જો તમે આણ્વિકતા બરાબર શૂન્ય કહો એનો મતલબ કે કોઈ પ્રક્રિયક છે જ નહીં. પ્રક્રિયક નહીં તો પ્રક્રિયા થશે નહીં. પ્રક્રિયા થવા માટે પ્રક્રિયક તો હોવા જોઈએ. આણ્વિકતા બરાબર શૂન્ય એનો મતલબ કે કોઈ પ્રક્રિયકનો અણુ છે નહીં. પ્રક્રિયકનો અણુ નહીં હોય તો પ્રક્રિયા કઈ રીતે થશે? તો શૂન્ય પણ ના હોય, ઋણ તો એનો કોઈ અર્થ નથી, અને અપૂર્ણાંક પણ હોઈ શકે નહીં. મિત્રો એક પોઈન્ટ એ છે કે આણ્વિકતા જે છે એને આપણે થિયરિટિકલ નક્કી કરી શકીએ છીએ, મતલબ કે પ્રક્રિયા જોઈને આપણે કહી શકીએ છીએ. સૈદ્ધાંતિક રીતે નક્કી કરી શકાય. સપોઝ A + B એમાંથી C, તો અહીંયા કેટલા પ્રક્રિયકના અણુ છે? 1 અને 1, ટોટલ 2 છે. તો પ્રક્રિયક આની આણ્વિકતા કેટલી? 2. સપોઝ A + 2B. ક્લિયર? તો A + 2B, તો અહીંયા 1 અને અહીંયા 2. ક્લિયર? તો ટોટલ કેટલા પરમાણુ છે પ્રક્રિયકના? તો 2 અને 1 3. તો આની આણ્વિકતા કેટલી? 3. તો આપણે થિયરિટિકલ પ્રક્રિયા જોઈને આણ્વિકતા નક્કી કરી શકીએ. જ્યારે પ્રક્રિયાનો ક્રમ થિયરિટિકલ નક્કી ના કરી શકીએ. જો A + 2B એમાંથી C, અને જો જટિલ પ્રક્રિયા હોય તો પછી આપણે પ્રક્રિયા ક્રમ વિશે કશું કહી શકતા નથી. ક્લિયર? તો આણ્વિકતા સૈદ્ધાંતિક રીતે નક્કી કરી શકાય છે. ક્લિયર? ત્રીજો પોઈન્ટ, આણ્વિકતા જે છે એ પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ માટે હોય છે, જટિલ પ્રક્રિયાઓ માટે એનો કોઈ અર્થ હોતો નથી. ક્લિયર? આણ્વિકતા ફક્ત પ્રારંભિક પ્રક્રિયા માટે જ દર્શાવવામાં આવે છે. જટિલ પ્રક્રિયા માટે આણ્વિકતા દર્શાવી શકાતી નથી. જટિલ પ્રક્રિયા જે હશે, સંકીર્ણ પ્રક્રિયા, એના માટે આણ્વિકતા દર્શાવી શકાતી નથી. ફક્ત કોના માટે હોય છે? પ્રારંભિક પ્રક્રિયા માટે હોય છે. પરંતુ જટિલ પ્રક્રિયાના દરેક તબક્કા માટે દર્શાવી શકે, કારણ કે જટિલ પ્રક્રિયાનો દરેક તબક્કો કોના તરીકે વર્તે છે? સાદી પ્રક્રિયા તરીકે જ વર્તે છે. પરંતુ જટિલ પ્રક્રિયાના
દરેક તબક્કા માટે આણ્વિકતા દર્શાવી શકાય છે. ક્લિયર છે? સમજીએ પોઈન્ટને. અહીંયા હું એક જટિલ પ્રક્રિયા લેલું એ વત્તા સપોઝ 4b એમાંથી AB4 આ એક જટિલ પ્રક્રિયા છે. હવે આ જટિલ પ્રક્રિયા છે, અહીંયા આપણને કોઈ પૂછે કે આની આણ્વિકતા વિશેની વાત, તો આપણે જટિલ પ્રક્રિયા માટે આણ્વિકતાની કોઈ વાત કરીશું નહીં. આની આણ્વિકતા આપણે દર્શાવી શકતા નથી. કેમ? કારણ કે જટિલ પ્રક્રિયાઓના અંદર આણ્વિકતા દર્શાવવામાં આવતી નથી. હવે આ જટિલ પ્રક્રિયા અલગ અલગ તબક્કામાં થાય છે. તબક્કો 1, ચલો A2B સાથે પ્રક્રિયા કરી AB2 બનાવ્યું. અહીંયા તબક્કો 2 AB2 જે છે એને ફરી પાછું એક B પ્રક્રિયકના અણુ સાથે પ્રક્રિયા કરી અને અહીંયા AB3 બનાવ્યું. ક્લિયર? અને અહીંયા તબક્કો 3 AB3 B સાથે પ્રક્રિયા કરી અને અહીંયા બનાવ્યું AB4. દરેકે દરેક તબક્કો શેના તરીકે વર્તે છે? સાદી પ્રક્રિયા તરીકે અથવા તો પ્રારંભિક પ્રક્રિયા તરીકે. ક્લિયર? હવે આને આણ્વિકતા પૂછે A વત્તા 4B એમાંથી AB4 જટિલ પ્રક્રિયા છે, તો આની આણ્વિકતા પૂછે તો અહીંયા આપણે આણ્વિકતા દર્શાવી શકતા નથી. આણ્વિકતા દર્શાવી શકાય નહીં. ક્લિયર? એક પોઈન્ટ. કારણ કે જટિલ પ્રક્રિયાઓ માટે આણ્વિકતા દર્શાવવામાં આવતી નથી. પરંતુ આપણને અહીંયા પૂછે કે તબક્કા 1ની આણ્વિકતા, તો હવે આ તબક્કો એ તો સાદી પ્રક્રિયા તરીકે વર્તે છે, તો આની આણ્વિકતા કેટલી થશે? 2 અને 1 3. ક્લિયર છે? તબક્કો 2 AB2 પ્લસ B એ પણ એક સાદી પ્રક્રિયા તરીકે, દરેક તબક્કો સાદી પ્રક્રિયા તરીકે વર્તે છે, તો અહીંયા આની આણ્વિકતા કેટલી થશે? 1 + 1 બરાબર 2. ક્લિયર છે? અને તબક્કા 3ની આણ્વિકતા બરાબર કેટલી થશે? તો અહીંયા 2. ક્લિયર છે પોઈન્ટ? તો દરેકે દરેક તબક્કો એક સાદી પ્રક્રિયા તરીકે વર્તે છે અને જટિલ પ્રક્રિયાના દરેક તબક્કાની આણ્વિકતા આપણે દર્શાવી શકીએ છીએ. ક્લિયર છે પોઈન્ટ? દરેકે દરેક વિદ્યાર્થીને ક્લિયર થઈ ગયું. અને જો અહીંયા આપણને પ્રક્રિયાનો ક્રમ પૂછે કે આનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ કયો છે, તો મિત્રો અહીંયા એને આપવું પડશે. સપોઝ હું અહીંયા લખી દઉં ઝડપી, અહીંયા ધીમો તબક્કો અને અહીંયા ઝડપી તબક્કો. હવે અહીંયા પ્રશ્ન બીજો પૂછે કે આ જે જટિલ પ્રક્રિયા છે એનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ જણાવો. પ્રક્રિયા ક્રમ તો મિત્રો કયો લખશો? તો સંકીર્ણ પ્રક્રિયામાં એકથી વધારે તબક્કામાં જે પ્રક્રિયા થાય એને સંકીર્ણ કહેવાય છે. એમાં જે સૌથી ધીમો તબક્કો હોય છે આખી સંકીર્ણ પ્રક્રિયાનો પ્રક્રિયા ક્રમ નક્કી કરે છે, પ્રક્રિયાનો વેગ પણ નક્કી કરે છે. તો ધીમો તબક્કો કયો છે? આ છે. આનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ કેટલો? 1 મોલ અને અહીંયા 1 મોલ. એટલે અહીંયા આ જે સંકીર્ણ પ્રક્રિયા છે એનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ કેટલો થશે? તો 2 થશે. ક્લિયર થઈ ગયું? તો મિત્રો અહીંયા સુધી આપણે વાત રાખીએ. આજના આપણા જે ટોપિક બને સાદી પ્રક્રિયા, જટિલ પ્રક્રિયા અને આણ્વિકતા, દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો ખૂબ જ સારી રીતે આનો અભ્યાસ કરે. દરેકે દરેક વસ્તુ આપણે અહીંયા એની ડિટેલમાં સમજાવેલી છે. આપણને આગળ બી મતલબ કે આ જે બેઝિક જે કન્સેપ્ટ છે મદદરૂપ થશે ટોપિક સમજવાના અંદર. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રોએ આપણા આગળના જે વિડીયો લેક્ચર જે છે એનો અભ્યાસ ના કર્યો હોય તો મિત્રો આપણી ચેનલ છે J.M.Arodia, એના ઉપર સર્ચ કરે. ત્યાં રાસાયણિક ગતિકીના લેક્ચર નંબર 1, લેક્ચર નંબર 2 અને લેક્ચર નંબર 3 આપણને ત્યાંથી મળશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા તરફથી કામ એ છે કે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને તમારા જે ફ્રેન્ડ સર્કલ છે જે મતલબ કે અભ્યાસ કરે છે 12માના અંદર, તો એ તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલના અંદર આ વિડીયોને વધારેથી વધારે શેર કરો. ઓલ ધ વેરી વેરી બેસ્ટ.